أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد ودنا يتكبراتشو تملكاتشوچاچين سورة الإسراء يلليت ጉዞ ምዕራፍ ያው በጀመርነው መሰረት ዛሬም ቀሪውን ኢንሻአላህ የምናይ ይሆናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጅ መመሪያ አድርጎ ያወረደውን ቁርአን በተወሰነ ለመረዳት ያክል እኛም በቻልነው አቅም ነካ ያደረግን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። አላህ ተጠቃሚ ያድርገን። يقول الله عز وجل في محكم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا زتناو أنكس لاي الله سبحانه وتعالى من الال أولم يروا أي ملكتم أيوكم منه أن الله الذي خلق السماوات والأرض الله يا سماعتنا مدرن يفتر يهونو جيتا قادر شاي مهون أيوكم من دي على أن يخلق مثلهم እንደነሱ ቢጤ የነሱን አይነት መፍጠር እንደሚችል አያውቁም አይረዱም منه እንዲሁም وجعل لهم ለነሱ ያደረገላቸው መሆኑን አያውቁም እንዴ አጀለን ጊዜን የጊዜ ገደብን ያደረገላቸው መሆኑን لا ريب فيه ጥርጥር የሌለበት የሆነን የጊዜ ገደብ ያደረገላቸው መሆኑን አያውቁም منه ለመፈጠራቸው ለመሞታቸው እንደዚሁም ደግሞ ከሞት ለመቀስቀሻቸውና ወደ አላህ ለመሰብሰቢያ ጊዜ ያደረገላቸው መሆኑን ያም ጥርጥር የሌለው መሆኑን አያውቁም አይረዱም منه فأبى الظالمون إلا كفورا بدايوች ክህደትን እንጂ እምቢ አሉ ይላል አላህ። ቁል ብለህ በል አንተ መልእክተኛችን ሆይ ለው አንቱም እናንተ ብትሆኑ ኑሮ እኮ ተምሊኩነ ኸዛኢነ ረሕመት ረቢ የጌታዬን የእዝነቱን የችሮታውን መካዘኑን የምትመልኩና የምትጨብጡ የምትይዙ ብትሆኑ ኑሮ የአላህን ረሕመት የአላህን የእዝነቱን መጋዘን መያዝና መጨበጥ የምትችሉ ብትሆኑ ኑሮ ኢዘን ለአምሰክቱም ያን ጊዜ በጨበጣችሁ ነበር خشية الإنفاق ለተቸገሩና ለሌሎች ለደሃዎች በማውጣታችሁና በመስጠታችሁ በመመጽወታችሁ ምክንያት ያልቀብናል ብላችሁ በመፍራት ምክንያት በጨበጣችሁ ነበር አትሰጡም ነበር። وكان الإنسان قتورا ሲጀመር የሰው ልጅ ጨባጣና ቆጣቢ ስለሆነ ይላል። ولقد آتينا በርግጥም ሰጠነው ሙሳ 9 آيات بينات ለሙሳ ولقد آتينا موسى لموسى በርግጥም ሰጠነው 9 آيات بينات ግልጽ የሆኑ 9 ተአምራቶችን እኛ ሰጠነው። فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم እንዲሁም በመጣቸው ጊዜ በኒ እስራኤሎችን ከፊርዓውን እንዲለቀቁ ጠይቅ ብለንም ላክነው። فقال له فرعون በሚጠይቅም ጊዜ ፊርዓውን አለው ለነብዩላህ ሙሳ ማለት ነው إني لأظنك يا موسى مسحورا አንተ ሙሳ ሆይ እኔ አንተ የተደገመብህ ሰው እንደሆንክ በእርግጥም እጠራጠራለሁ ተደግሞብሃል ጤነኛ አይደለህም ብሎም ባለው ጊዜ የነብዩላህ ሙሳን በዚሁ አይነት ለፊርዓውን ሄደው ሲጠይቁት አንተ ድግምተኛ ነህ ብሎ ያለውንም ለሙሳ ተአምራቶችንም እንደሰጣቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረን ነው። قال አሉ ነብዩላህ ሙሳ لقد علمت ما أنزل هؤلاء አንተ ፊርዓውን እነዚህን 9 ተአምራቶች እነዚህን ትላልቅ የሆኑ ተአምራቶችን ማንም እንዳላወረዳቸው ግልጽ አድርጎ እንዳላወረዳቸው ታውቃለህ። ኢላ ረቡ السماوات والأرض የሰማያትና የምድር ጌታ እንጂ ሌላ እንዳላወረዳቸው ታውቃለህ። በصائر በርግጠኝነት ታውቃለህ። ወኢኒ እኔ ደግሞ ለአظنك يا فرعون አንተ ፊርዓውን እኔ ደግሞ በርግጥ እጠራጠራለሁ መስቡራ የምትጠፋ ከዚህ ምድር ላይ ጠፊ እንደሆንክ በእርግጥ እጠራጠራለሁ ብለው ነብዩላህ ሙሳ ደግሞ
መልስ የሰጡበትን فأراد أن يستفزهم من الأرض ከዛም ከምድር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከግብጽ ምድር ላይ ለማባረርና ከዛ ሊያስወጣቸውም ፈለገ በፈለገምና በተነሳ ጊዜ فأغرقناه አሰጠምነው ومن معه ከሱም ጋር የነበሩትን جميعا ሁላቸውንም አሰጠምናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጠፋናቸው وقلنا من بعده لبني إسرائيل ከዛም በኋላ ፊርዓውን عليه لعنة الله ከነተከታዮቹ በጠፋና በውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሰጠመው ጊዜ ከዛ በኋላ ለእስራኤል ልጆችም አልናቸው እስኩኑል አርض ምድርት በምድር ላይ በግብጽ ምድር ላይ ኑሩ ተቀመጡም አልናቸው فإذا جاء وعد الآخرة የመጨረሻይቱ ቀጠሮ የኋለኛይቱ ቀጠሮም በመትመጣ ጊዜ جئنا بكم لفيفا ሁላችሁንም ስብስብ ስትሆኑ እናመጣችኋለን ስንልም ነገርናቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ይሄንን ቁርአን በእውነት አወረድነው وبالحق نزل ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእርግጠኝነትና በእውነት ወረደ وما أرسلناك أنتንም አላክንህም አንተ መልእክተኛችን إلا مبشرا ونذيرا አብሳሪና አስጠንቃቂ አድርገን እንጂ መልካም ስራ ለሚሰሩ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወደውን ኩፍርን ጠልተው ኢማንን ለሚይዙ ሰዎች ሽርክን ጠልተው ተውሂድን ለሚይዙ ሰዎች ጀነትን የምታበስር እንደዚሁም ወነዚራ ወደ ሽርክና አላህን ለሚክዱና ኩፍርን ለሚመርጡ ሰዎች ደግሞ አስጠንቃቂ አድርገን እንጂ በሌላ አላክንህም وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس በሰዎች ላይ ልታነብላቸው ዘንድ ቁርአንንም ከፋፍለን አወረድነው على مكث በተረጋጋ መንፈስ በሰዎች ላይ ልታነብላቸው ዘንድ ላይተን ከፋፍለን አወረድነው ወነዘልናሁ ተንዚላ ማውረድንም በእርግጠኝነት አወረድነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁል ብለህ በላንተ መልእክተኛችን አሚኑ ቢሂ አው ላ ትኡሚኑ በዚህ ቁርአን ከፈለጋችሁ እመኑ ባትፈልጉ ተውት አትመኑ ኢነ الذين اوتوا العلم من قبله ከሱ በስተፊት ዕውቀትን የተሰጡት ሰዎች እነዛ ተውራትን እንጂልን ዘቡርን የተሰጡት ሰዎች اذا يتلى عليهم በእነሱ ላይ በተነበበ ጊዜ ይህ ቁርአን يخرون ይወድቃሉ ይወርዳሉ للأذقان سجدا በሸንጎበቶቻቸው ባገጫቸው ወደ ስግደት ይወርዳሉ ከክብር የተነሳ ማለት ነው ويقولون ይላሉም سبحان ربنا ለጌታችን ጥራት ይገባው إن كان وعد ربنا لمفعولا እነሆ የጌታችን እኮ የእውነት ቃል ቀጠሮ ተፈጻሚ ሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀጠረውም ቀጠሮ ደረሰ ويخرون ይወድቃሉ ይወርዳሉ للأذقان በሸንጎበቶቻቸው ባገጫቸው ይወርዳሉ يبكون እንዲሁም ያለቅሳሉ ويزيدهم خشوعا አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍራቻንም ይጨምርላቸዋል በፊትም አላህ ያወረደውን ኪታብ ይከተሉ ነበር በኋላም ቁርአንን ሲጨምርላቸው ኢማናቸውንና ወደ አላህ መቀረባቸውን ፍራቻቸውንም ይጨምርላቸዋል ይላል ቁል ብለህ በላንተ መልእክተኛችን ሆይ ቁል ادعوا الله او ادعوا الرحمن አላህም ብላችሁ ጥሩት ረህማንም ብላችሁ ጥሩት ሁሉም የአላህ ስም ነው አየማ ተድዑ فله الاسماء الحسنى በማንኛውም ብትጠሩት አላህም ብላችሁ ጥሩት አርረህማንም ብላችሁ ጥሩት ለሱ የሱ ስም ናቸው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጀመር ብዙ ስሞች አሉት አይደል አልጀባር አልመሊክ አልቁዱስ አልዓዚዝ እያላችሁም ብትጠሩት እሱ አላህን ነው ሄዶ አላህን የፈለገውና ማለት ነው ولا تجهر بصلاتك በስግደትህ ጮክ አትበል በምትሰግድም ጊዜ ድምጽህን ቁርአንን በምትቀራ ጊዜ ጮክ ብለህ አትቅራ ولا تخافت بها በሷም በጣም ዝቅ አድርገህ ድምጽህንም በጣም አታወርደው ዝቅ አታድርገው وبتغي بين ذلك سبيلا በዚህ መካከል ሆነህ በመካከለኛ ድምጽን ፈልገህ መቅራት ይኖርብሃል አላህ وقل الحمد لله ምስጋና ለአላህ ነው الذي لزال ጌታ لم يتخذ ولدا ልጅን ላልያዘው ለሆነው ጌታ ولم يكن له شريك في الملك በንግስናውም
የሚያግዘው አጋር ለሌለው ለሆነው ጌታ ምስጋና ለሱ ነው። ወለም የኩን ለሁ ወልዩን ረዳትም ለሌለው ለሆነው ጌታ ምስጋና ለሱ ይገባል ብለህ በል። ሚነ ዙሊ ከውርደት ከድክመት የሚያግዘው አካል ረዳት ለሌለው ለሆነው ጌታ የማይደክም ድካም ለሱ የማይቀርበውና የማይጠጋው ለሆነው ጌታ ለሱ ምስጋና ይሁን ብለህ በል። ወከቢርሁ ተክቢራ ማላቅንም አልቀው ማክበርንም አክብረው ሲል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የሱረቱል ኢስራእን ተፍሲር በዚሁ ያጠናቅቅልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባየናቸው ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆች መለስ ብለው እንዲመለከቱ እንዲያውቁ የአላህ ትልቅ የሆነ ችሎታ እንደው ምን የሚያጠራጥራቸው ነገር እንዳለ የሰው ልጅ ምንድን ነው የሚያጠራጥራቸው? እኔ ብፈልግ የነሱን ቢጤ አምሳያ መፍጠርን የምችል መሆኔን አያውቁም እንዴ? ሊያውቁ ይገባል፣ ንገራቸው። በደለኞች ግን ክህደትን እንጂ ሌላ እሺ እንደማይሉ ሐቁን መንገድ መከተል እንደማይችሉ ነው መጀመሪያ ላይ የገለጸልንና የሚያስረዳን። ሌላው የሰው ልጅ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጠንን ኒዕማ በሰው እጅ ቢሆን እንደማይገኝ እየነገረን ነው። እንደው እናንተ የሰው ልጆች ብለህ በላቸው የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የረሕመቱን የእዝነቱን መጋዘን ብትይዙና ብትጨብጡ ኑሮ እኮ ጠብታ ውሃ እኔ ለፈጠርኳቸው ፍጡራኖች አትሰጡም ነበር። ለምን? ከሰጠንማ ያልቅብናል በማለት ፍራቻ ትሰጡ ነበር። የሰው ልጅ ሲባል ቆጣቢ ነው፣ ያለው አይበቃው፣ እያለው ሌላን ይከጅላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ እንደማያዛልቅና እንደማያዋጣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እየነገረን ነው። ትላልቅ ኒዕማዎች በአላህ ችሮታና በአላህ እጅ ባይሆኑ ኑሮ አይገኙም ነበር። ትላልቅ ሰፋፊ የሆኑ ጸጋዎች ግን በአላህ ረሕመት መሆናቸው ለሁሉም ትልቅ ጥቅም እንደሆነ አላህ እየነገረን ነው። ስለዚህ አላህን ልናመሰግን ይገባል ማለት ነው። አስቀጥሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩላህ ሙሳን ትላልቅ የሆኑ ተአምራቶችን ወደ 9 የተቆጠሩ ተአምራቶችን አላህ እንደሰጣቸው ከብትሩ አንስቶ እንደዚሁም ይሄ እጃቸውን ወደ ብብቻቸው አስገብተው ሲያወጡት መብራት ማብራቱ፣ እነዚህ አንበጣ መርዛማ የሆኑ እንቁራሪቶች ማለት ነው። እነዚህን የመሳሰሉ እነ ቅማል እነ ደም አይነቶች ነገራቶች በሙሉ ይሄ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጣቸው ትላልቅ ተአምራቶች እንደሆነ እየገለጽን ነው። ነገር ግን ፊርዓውን ደግሞ አላመነም፣ አልተቀበላቸውም ነበርና እንደ በሽተኛ አድርጎ ይቆጥራቸው ነበር። አንተ ታመሃል፣ ድግምት ተደግሞብሃል እያለ ሲያላግጥባቸውም እንደነበረ ሲያሾፍባቸውም እንደነበረ ነው አላህ እየነገረን ያለው። ነገር ግን ፊርዓውን መጨረሻ ላይ እንደተባለውም ነቢዩላህ ሙሳ ትጠፋለህ ተው እያሉት ሲነግሩት ነበርና መጨረሻው መጥፊያው አላህ በሚጠጣት ውሃ በደካማ ሲንቃት በነበረው በሚታጠብበት በሚዝናናበት በነበረው ውሃ አላህ ገደለው፣ አጠፋው ማለት ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ከነሙሉ ተከታዮቹ አንድም ሰው ሳይቀር ማለት ነው ሁሉንም ተከታይ አብሮ እዛ ውሃ ውስጥ እንዲሰጥሙ እንዳደረጋቸው አላህ በታሪክ እየነገረን ነው። እኛም ደግሞ ተመሳሳይ ጥፋትን ካጠፋንና እዚህ ምድር ላይ የምንበክልና ጸያፍ ተግባራትን የምንሰራ ከሆነ ከዛም የከፋ ምናልባት አላህ ሊያመጣብን ስለሚችል ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው ይህን ታሪክ አላህ እየነገረን ያልነው። ከዛም በኋላ ለበኒ እስራኤሎች ላይ ምድርን ተቀመጡባት አልናቸው። እኛ እንግዲህ እስከምንጠራችሁና አጠቃላይ የትንሣኤ ዋላ እስከምንሰበስባችሁ ሁላችሁንም በጀማዓ ሁላችሁም በስብስብ እስከምናመጣችሁ ድረስ በዛች ምድር ላይ ኑሩ ብሎ እንደፈቀደላቸው አላህ ታሪኩን እየነገረን ነው። አስቀጥሎ አላህ የዚህን ቁርአን ሀያልነት አላህ በትክክል በእርግጠኝነት እንዳወረደው እየነገረን ነው። ሲያወርደውም ደግሞ የሰው ልጅ እንዲረዳው የሰው ልጅ ተገንዝቦ ይህንን ቁርአን ምን እንደሚለው ምን ብሎ እንደሚያናግረው አውቆ እንዲመለስና ወደ አላህ እንዲጠጋ በእርግጠኝነት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በ23 ዓመታት ውስጥ ከፋፍሎ እንዲያወረደው ነግሮናል። ይህም ሰዎች እንዲረዱትና እንዳውቁት ነው። ሁላችንም ደግሞ ይህን ቁርአን መረዳትና ማወቅ ግዴታችን እንዳለብን እንረዳለን ማለት ነው። በዚህ ቁርአን ላይ የፈለገ ይመን የፈለገ አይመን፣ ነገር ግን እነዛ ከበፊትም በመጽሐፍ አማኝ የነበሩት ሰዎች አሁንም ለዚህ ቁርአን ክብር ያምኑና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስጁድ እንደሚወርዱና
እንደሚያለቅሱ ወደ አላህ እንደሚቃረቡም እዚሁ ላይ ነግሮናል። እንግዲህ የመካ ሙሽሪኮች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቁርአን ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል አድርጎ መላእክተኛ አድርጎ ከላካቸው ጀምሮ አንስቶ ከዛን ጊዜ አንስቶ ማለት ነው በመካ ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ሲለምኑና ሲሰግዱ ሲጣሩ ያ አላህ ያ ረሕማን እያሉ በሚጣሩ ጊዜ ሙሽሪኮች ይህንን ጩኸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰሟቸውና ሙሐመድ እኮ አንድ አምላክ ነው የማመልከው ሲል ቆይቶ አሁን ደግሞ ሁለት አምላክ አደረገ አሉ። አላህና ረሕማን የሚባል አምላክ እያመለከ ነው፣ እኛ የኢማማውን ረሕማን እንጂ ሌላ አናቅለትም ብለው እያሾፉ እየተሳሳቁ ነበርና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ይህን ቁርአን አወረደላቸው። ቁል ድዑ ላህ አው ድዑ ረሕማን፣ ብትፈልጉ አላህ ብላችሁ ጥሩት፣ ብትፈልጉ ረሕማን በሉ፣ እሱ አየማ ተድዑ ፈለሁል አስማኡል ሑስና፣ በየትኛውም ብትጠሩት እነዚህ ለአላህ መልካም ስሞቹ ናቸው። ሲጀምር ለአላህ እኮ ብዙ መልካም ስሞች አሉት፣ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። አላህን በሉት፣ ረሕማንን በሉት፣ ረሒምን በሉት፣ አልመሊክን በሉት፣ አልቅዱስ፣ እሱ አላህ ነው፣ ችግር የለውም ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቁርአን አወረደላቸው። ወይንም ደግሞ የሁደይቢያ ስምምነት ጊዜ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲስማሙ ዓሊይ ረዲየላሁ ዐንሁ ጸሐፊያቸው ነበርና ሲጽፍ ቢስሚላህ አርረሕማን አርረሒም ብሎ ሲጽፍ እኛ አርረሕማንም አርረሒምም አናቅም፣ እኛ የምናውቀው አላህ ነው፣ ቢስሚከ አላሁመ ብለህ ጻፍ እንጂ ሌላ ምን ትጽፋለህ ብለው ሲሏቸው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ቢስሚላህ አርረሕማን አርረሒም የሚለውን አርረሕማን አርረሒም የሚለውን አጥፉላቸው ብለው የትኛው ነው ብለው አጠፉትና ከዛ በኋላ ቢስሚከ አላሁመ በሚለው ጽፈውላቸው ያን ይዘው ሄዱ። አላህ ይህንን ቁርአን አወረደም ተብሏል። አላህም በሉት ረሕማንም እሱ ያው ነው፣ ለሱ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ መልካም ስሞች ስላሉት ነው እንጂ እሱ አላህን የተፈለገው ብሎ አላህ አላቸው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቸኝነት የሰው ልጅ ከሽርክ መራቅ እንዳለበትና አላህ ልጅም እንደሌለው ወላጅም እንደሌለው ሸሪካም ጓደኛም እንደሌለው ረዳትም እንደሌለው እንዲሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደከመኝ ሰለቸኝ የማይል ሀያልና በራሱ የተቋቋመ የሆነ ጌታ እንደሆነም መጨረሻ ላይ የሚገልጽልን አያ ነው። እንዲሁም አላህን ማክበርና ማላቅ ከሰው ልጅ እንደሚፈለግ የገለጸልን አያ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንግዲህ ይህንን ቁርአን በዚህ አይነት መልኩ እንድንረዳው ተረድተን ማዕናውን አስተንትነን በዱንያ ላይ አላህ ያዘዘውን ታዘን የከለከለውን ተከልክለን ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መቃረብ እንደሚኖርብን በሰፊው የሚዘረዘርበት የሆነ አያ ነው። እኛ ግን ባጭሩ ዝም ብለን እናንተ እንድትረዱ ብለን ይህንን አያት ለማድረግ ያክል ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህም ተጠቃሚ አላህ ያድርገን። አላህ ነገ እሱ ዘንድ ስንቀርብ ይህ ቁርአን መስካሪያችን እንጂ በእኛ ላይ የሚመሰክር አላህ እንዳያደርግብን ሁላችንም ዱዓችንና ምኞታችን ነው። ለዛሬው እዚሁ ይበቃናል። አላህ ከሚጠቀሙ ሰዎች አላህ ያድርገን። هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.